السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر سے گہرائی میں اتر رہے ہیں اور اس بار ہم قرآن کے 5ویں پارے کے ایک حصے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ اصل میں سورہ النساء کی آیت 23 سے آگے کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ فتح محمد جالندری صاحب کا کیا ہوا ہے اور ہمیں ٹرو اسلام نام کے یوٹیوب چینل کے ایک ویڈیو سے ملا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اس تفصیل میں جو ضروری باتیں ہیں، سماج کے لیے ہدایتیں ہیں یا جو گہری سمجھ والی باتیں ہیں، ان کو آسان ہندی زبان میں آپ تک پہنچایا جائے۔ جی ہاں، یہ ان سب کے لیے ہے جو ان تعلیمات کا نچوڑ، مطلب اس کا ایسنس سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے مل کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پاریوارک اور سماجک رشتوں سے۔ اس میں نکاح یعنی شادی بیاہ کے نیموں پر کافی تفصیل ہے۔ سروت میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ کن رشتوں میں نکاح حرام ہے، مطلب منع ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہنیں وغیرہ۔ جی ہاں، اور ایک اور اہم بات، جو پہلے سے شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ایک عام اصول ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں خاص صورت کا بھی ذکر ہے۔ وہ عورتیں جو جنگ میں بندی بنا لی گئی ہوں، جنہیں باندیاں کہا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ ظاہر ہے اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے سندرب میں ایک نیم تھا۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ نکاح میں مہر کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ہاں، مہر یہ کیا ہوتا ہے؟ مہر وہ حق ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ اس کو طے کرنا اور ادا کرنا ضروری بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ طے کرنا اور دینا مطلب لازمی ہے؟ بالکل، سروت تو یہی کہتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی نرمی بھی ہے۔ اچھا، اگر بعد میں پتی پتنی آپس کی خوشی سے، مطلب رضامندی سے طے کیے گئے مہر میں کچھ کم یا زیادہ کرنا چاہیں، ہاں، تو اس کی اجازت ہے۔ لکھا ہے آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور پھر یاد دلایا گیا کہ اللہ سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مطلب ہر حکم کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور سچویشن کی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اور وہ کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی طور پر یا کسی اور وجہ سے طاقت نہیں رکھتا، ہاں، تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی ذکر ہے۔ ایسے مرد کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ مسلمان باندیوں، یعنی جو اس وقت غلام عورتیں تھیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت کا ذکر ملتا ہے۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہیں کہ پہلی بات، ان کے مالکوں کی رضامندی ہو۔ دوسرا، انہیں رواج کے مطابق مہر بھی دیا جائے۔ اور سب سے ضروری شرط کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، مطلب بد کردار نہ ہو، نہ خلم کھلا، نہ چوری چھپے۔ اچھا، پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ جی، آیت میں صاف ہے، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں۔ اور اگر فرض کریں ایسی عورتیں نکاح کے بعد کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی گناہ، تو سروت کے مطابق ان کی سزا جو ہوگی وہ آزاد عورت کی سزا سے آدھی ہوگی۔ لیکن یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو اجازت ہے باندی سے نکاح کی، یہ خاص طور پر اس مرد کے لیے ہے جسے نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ جانے کا بہت زیادہ ڈر ہو۔ اچھا، سب کے لیے نہیں ہے یہ؟ نہیں، بلکہ نصیحت تو یہی ہے کہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ وہ معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ چلیے اب ایک ایسے مدعے پر آتے ہیں جس پر اکثر کافی بحث بھی ہوتی ہے، وہ ہے پتی پتنی کے بیچ اگر مت بھید ہو جائے یا پتنی کی طرف سے نافرمانی، جسے سرکشی کہا گیا ہے، وہ ظاہر ہو، شروط اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، شروط شوہر کے لیے کچھ سٹیپس بتاتا ہے اگر اسے بیوی کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہو یا وہ دیکھے۔ پہلا قدم ہے نرمی سے سمجھانا، بات چیت کرنا۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا قدم ہے بستر الگ کر لینا، مطلب تعلقات میں ایک دوری پیدا کرنا۔ اور اگر اس سے بھی معاملہ نہ سدھرے تو تیسرے قدم کے طور پر ہلکی سزا، جسے زد وقوب کرو کہا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ واقعی ایک نازک مسئلہ ہے۔ کیا اس میں صلح صفائی کی کوئی گنجائش بتائی گئی ہے؟ بالکل، اور اصل زور اسی پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر بیوی مان جائے، صحیح راستے پر آ جائے، تو پھر شوہر کو اسے تنگ کرنے یا نیچا دکھانے کا کوئی بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ اچھا، اور اگر جھگڑا بہت بڑھ جائے، آپس میں سلجھانا مشکل ہو جائے، تو اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ دونوں کے خاندان سے، مطلب شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے ایک سمجھدار آدمی مقرر کیا جائے۔
मुंसिफ कहा गया उन्हें, मतलब जज या मध्यस्थ की तरह। और अगर ये दोनों मुंसिफ नेक नियति से सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा और उनमें इत्तेफाक पैदा कर देगा। तो असल मकसद रिश्ते को बचाना और इंसाफ करना है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, मर्दों की भूमिका। स्रोत में कहा गया है कि मर्द औरतों पर कवाम है, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये जो लफ्ज है कवाम या हाकिम, इसका क्या मतलब लेना चाहिए? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। कवाम का मतलब सिर्फ हुक्म चलाने वाला नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ज्यादा बेहतर है निगरां, देखभाल करने वाला, व्यवस्थापक या जिम्मेदार। और स्रोत इसकी दो वजह भी बताता है। अच्छा, क्या वजह है? एक तो ये कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से कुछ लोगों को दूसरों पर फजीलत दी है, मतलब मर्दों को कुछ खासियतें दी हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या दूसरी। और दूसरी वजह ये कि मर्द अपना माल, अपनी कमाई अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, यानी आर्थिक जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बात ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी वाली भूमिका है। और देखिए, इसी के फौरन बाद नेक बीवियों की खूबियां भी बताई गई हैं। हाँ, क्या बताया गया है? कि वो फर्माबरदार होती हैं, मतलब शौहर की बात मानती हैं जो सही हो, और उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में घर की, माल की और अपनी इज्जत की खबरदारी करती हैं, हिफाजत करती हैं। तो यहाँ एक तरह से आपसी ताल्लुक और जिम्मेदारियों का एक ताना बाना नजर आता है। ये तो हुई घर की बात। क्या समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कैसे रहना है, इस बारे में भी कुछ हिदायतें हैं? हाँ, और इस पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है। सबसे पहले बात तो वही कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना बनाओ। और इसके फौरन बाद माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म है। अच्छा, फिर तो लिस्ट काफी लंबी है। रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मिस्कीन यानी जरूरतमंद लोग हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसियों में भी फर्क किया है? हाँ, पड़ोसी चाहे रिश्तेदार हों या अजनबी, दोनों के साथ अच्छा सुलूक। फिर साथ उठने बैठने वाले दोस्त, अहबाब, मुसाफिर और वो लोग जो किसी के मातहत हों, जैसे पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे या आज के दौर में कर्मचारी हो सकते हैं, उन सब के साथ हुस्ने सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म है। यानी दायरा बहुत बहुत वसी रखा गया है। जी, और जिन चीज़ों से सख्ती से रोका गया है उनमें दो खास हैं। एक है तकब्बुर यानी घमंड करना और शेखी बगाड़ना, और दूसरा है बुख्ल यानी कंजूसी। कंजूसी? हाँ, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो खुद भी घमंडी हों और दूसरों के सामने अपनी बड़ाई मारें, और साथ ही कंजूस हों या दूसरों को भी कंजूसी सिखाएं, या अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन्हें छुपा कर रखें। ये चीज़ें मतलब सामाजिक ताल्लुकात की बुनियाद को कमज़ोर करती हैं। ठीक है, ये तो हुई पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बात। अब जरा आर्थिक मामलों पर आते हैं। क्या इस बारे में भी कोई गाइडेंस है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बुनियादी उसूल बताया गया है। वो ये कि एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाओ, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। नाहक मतलब धोखे से या जबरदस्ती से या जैसे रिश्वत वगैरह है, या इन तरीकों से बचना चाहिए। तो फिर जायज तरीका क्या है कमाई का? जायज तरीका है आपसी रजामंदी से होने वाला लेन देन या तिजारत यानी बिजनेस। तिजारत का लेन देन, इससे अगर फायदा हो तो वो हलाल है, जायज है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने आप को या एक दूसरे को हलाकत में ना डालो। हलाकत में ना डालो, इसका क्या मतलब? इसके कई मतलब हो सकते हैं। अपनी जान को खतरे में डालना भी हो सकता है, या शायद अपने ईमान को, अपने दीन को खराब करना भी इसमें शामिल हो सकता है। अल्लाह रहम करने वाला है। विरासत यानी मिरास के बारे में क्या नियम है? जमीन जायदाद के बंटवारे के बारे में? उसके बारे में भी बहुत वाज़ेह यानी क्लियर हिदायत है कि जब माँ बाप या करीबी रिश्तेदार कोई माल या जायदाद छोड़कर मरे तो उसे उनके हकदारों में तकसीम करने यानी बांटने का हुक्म है। हाँ। और ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने खुद हर वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। अच्छा, हिस्से तय हैं। जी, इससे ये होता है कि जायदाद सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जमा ना हो जाए, बल्कि हर हकदार को उसका हिस्सा मिले। और अगर किसी से कोई वादा किया हो, कोई एग्रीमेंट या अहद, उसे पूरा करने की बहुत ताकीद है। कहा गया है कि जिन लोगों से तुमने अहद यानी कोई पैमान, कोई वादा किया है, उनको भी उनका हिस्सा दो, मतलब अपना वादा निभाओ। और ये याद दिलाया गया है कि अल्लाह हर चीज पर निगाह रखे हुए है, वो सब देख रहा है। माल खर्च करने के बारे में कोई खास नसीहत है? कैसे खर्च करें? हाँ, एक चीज की बहुत मजम्मत की गई है, बुराई बयान की गई है। कोई खास कौन? वो है दिखावे के लिए खर्च करना। लोगों के दिखावे को दिखावा। जी, कहा गया है कि ऐसा वो लोग करते हैं जिनका अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सही मायने में ईमान नहीं होता, और शैतान ऐसे लोगों का साथी बन जाता है, और शैतान तो बहुत बुरा साथी है। इसके बजाय अल्लाह की राह में नेक कामों में जरूरतमंदों पर खर्च करने की
तरगीब दी गई है, हौसला बढ़ाया गया है। ये सारे नियम कायदे समाज को, व्यक्ति के जीवन को एक तरह से मुनज़्ज़म करने के लिए लगते हैं, लेकिन इन सब के पीछे यकीनन ईमान का, अकीदे का एक मजबूत बेस होगा। बिल्कुल, सबसे बुनियादी और पहली शर्त ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ। ये है तौहीद, इस्लाम की बुनियाद। और शिर्क? शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार मानना, उसको सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। इतना बड़ा कि अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा अगर इंसान बिना तौबा किए मर जाए। अच्छा। हाँ? इसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं अल्लाह जिसे चाहेगा माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की माफी तौबा के बिना नहीं। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए। ईमान में और क्या चीजें जरूरी बताई गई हैं? अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और यौम आखिरत यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाना, ये सब जरूरी बताया गया है। और जो इन चीजों का इनकार करता है उसे कहा गया है कि वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। अल्लाह और रसूल की बात मानने, उनकी फर्मा बरदारी करने के बारे में क्या जिक्र है? इस पर तो बहुत ही जोर है। साफ हुक्म मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुसलमानों में जो उलिल अम्र हों। उलिल अम्र मतलब जो जिम्मेदार लोग हों, साहिब इख्तियार हों, हुकूमत वाले हों, उनकी बात भी मानने का हुक्म है, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक वो अल्लाह और उसके हुक्म के खिलाफ कोई बात ना कहें। अच्छा, और अगर आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, कोई मतभेद, ये तो अक्सर होता ही है। हाँ बिल्कुल। और इसका भी हल बताया गया है। हुक्म ये है कि अगर किसी मामले में मुसलमानों के बीच ना इत्तेफाकी यानी डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने का मतलब ये कि देखो कुरान इस बारे में क्या कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या तालीमात क्या हैं। अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़े हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो, और शर्त ये है कि ऐसा तब करो अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। इसी को सबसे बेहतर तरीका बताया गया है और अंजाम के लिहाज से भी सबसे अच्छा कहा गया है। ये एक तरह से फैसला करने का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बुनियादी उसूल तय कर देता है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, स्रोत में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो मतलब ईमान का दावा तो करते हैं पर उनका अमल उसके उलट होता है। हाँ, मुनाफिकों का जिक्र है, पाखंडी जिन्हें कह सकते हैं। उनकी एक निशानी ये बताई गई है कि वो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाएं, लेकिन जब कोई फैसला कराने का वक्त आता है, कोई झगड़ा होता है, तो वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के बजाय तागूत की तरफ जाना चाहते हैं। तागूत ये क्या है? तागूत हर उस ताकत को कह सकते हैं जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो या उसकी नाफरमानी पर उभारे। शैतान भी तागूत है, या कोई जालिम हुक्मरान, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी अल्लाह को छोड़कर इबादत या इताअत की जाए। तो मुनाफिक चाहते हैं कि अपना मुकदमा ऐसी ताकतों के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म यही दिया गया था कि तागूत का इनकार करें। उनका रवैया कैसा होता है ऐसे लोगों का? दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड। जब उन्हें कहा जाता है कि आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो वो कतराते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। और जब उन पर कोई मुसीबत आती है, शायद उनके अपने ही कर्मों की वजह से, तो फिर वो कस्में खाकर आते हैं कि जी हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई का था, हम तो बस मेल मिलाप कराना चाहते थे। अल्लाह कहता है कि वो उनके दिलों की बातें जानता है। नसीहत ये दी गई है कि उनसे थोड़ी दूरी रखो, उन्हें समझाओ भी, लेकिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनका अंजाम बहुत बुरा बताया गया है, जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा। और मोमिनों को ख़ास हिदायत है कि वो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों या मुनाफिकों को अपना मतलब जिगरी दोस्त ना बनाएं। इबादतों में नमाज का तो बहुत ही अहम मकाम है, उसके बारे में क्या हिदायतें हैं इस हिस्से में? हाँ, नमाज के बारे में कई ज़रूरी बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, मतलब जब तक ये होश ना आ जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अच्छा। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के पास ना जाओ। दूसरे, जनाबत की हालत में, यानी जब गुस्ल करना फ़र्ज हो जाए तो बिना गुस्ल किए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर सफ़र में हो और पानी ना मिले वो अलग बात है। और अगर पानी ना मिले तो, या कोई बीमार हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या करे? उसके लिए तयम्मुम का हुक्म है। तयम्मुम? जी, यानी अगर कोई बीमार है या सफ़र में है या शौच वगैरह से फारिग हुआ है या बीवी से मिलाप किया है और गुस्ल या वुज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो पाक मिट्टी या मिट्टी जैसी कोई चीज़ जैसे पत्थर या रेत
उस पर हाथ मारकर चेहरे और हाथों का मसा कर ले, मतलब पोंछ ले। ये वुजू और गुस्ल दोनों के बदले में काफी है। और फिर कहा गया है कि अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है, वो आसानी चाहता है। सफर में नमाज के लिए कोई और आसानी भी बताई गई है? हाँ, सफर के दौरान खासतौर पर जब दुश्मन का डर हो तो नमाज को छोटा करने यानी कसर करने की इजाजत है। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना। जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो। और जंग की हालत में जब लड़ाई हो रही हो? उसके लिए नमाज अदा करने का एक खास तरीका बताया गया है। उसे नमाज खौफ कहते हैं, यानी खौफ की नमाज। इसमें फौज के 2 ग्रुप बना लिए जाते हैं। एक ग्रुप इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जबकि दूसरा ग्रुप हिफाजत करता है। फिर वो लोग नमाज पढ़ते हैं और पहले वाले हिफाजत करते हैं, ताकि इबादत भी हो जाए और दुश्मन से बचाव भी रहे। हथियार साथ रखने का भी हुक्म है। नमाज खत्म करने के बाद क्या हिदायत है? आज की दुनिया नमाज में खत्म करने जहाँ के हर बाद तरफ भी से अल्लाह इतनी को याद करते मालूमात रहने का है, हुक्म है। इतने मशवरे, खड़े हुए, इतने बैठे हुए, दावे, लेटे हुए, वहाँ हर हाल में हकीकी रहनुमाई खड़े क्या और है? बैठे और लेटे, मतलब एक हर ऐसा हालत में सिग्नल अल्लाह को जो याद करो। इस सारे शोर और में ये भी याद बिल्कुल दिलाया गया है साफ कि सुनाई दे। नमाज मोमिनों आज हम पर जिन जराए तय पर बात वक्तों कर पर रहे अदा हैं करना फर्ज है। वो हमें नमाज का सीधा कुरान मोमिनों पर की औकात सूरत मुकर्ररा आल में इमरान की अदा गहराई में करना ले फर्ज जाते है। हैं। शायद मतलब इसी इसकी सवाल का पाबंदी जवाब तलाश बहुत करने के जरूरी लिए है। समाज जी। में इंसाफ, और ये गुफ्तगू जस्टिस का एक होना सफर बहुत की तरह जरूरी है। इंसाफ पहले और सफर गवाही के के बारे नक्शे को में समझेंगे। क्या बताया गया यानी है? इस पर तो खुद कुरान की समझिए असल बहुत हकीकत ही क्या है। सख्ती से जोर दिया फिर गया है। रास्ते में आने वाली हुक्म है कि इंसाफ पर खूबसूरत मजबूती से लेकिन कायम रहो। खतरनाक वादियों इंसाफ पर यानी कायम दुनियावी रहो। ख्वाहिशात को और देखेंगे। गवाही दो तो उसके सिर्फ बाद अल्लाह के कुछ लिए दो। कामयाब सच्ची मुसाफिरों से गवाही। सीखेंगे, जैसे चाहे वो हजरत गवाही मरियम और तुम्हारे हजरत अपने ईसा। खिलाफ जाती हो और या आखिर तुम्हारे में माँ बाप उन के खिलाफ अंधे हो मोड़ों से या बचने तुम्हारे की करीबी कोशिश करेंगे रिश्तेदारों जो के खिलाफ ही हमें क्यों ना भटका हो। सकते हैं, ये तो बहुत जैसे बहुत हसद बड़ी और बात फिक्री है। बदयांती। मतलब इंसाफ का ये तो तकाजा बहुत हर खूबसूरत रिश्ता, अंदाज है। हर तो ताल्लुक से चलें इस ऊपर सफर है। का आगाज बिल्कुल। करते हैं नक्शे यही से। कहा गया है। पहली और ये चीज भी जिसने हिदायत मेरा है कि ध्यान गवाही खींचा देते वक्त वो ये कुरान नहीं के लिए देखना चाहिए हक कि का जिसके लफ्ज हक था। में या जिसके हम खिलाफ आम तौर गवाही पर दी जा रही सच है का लफ्ज वो इस्तेमाल अमीर है या करते हैं, गरीब। है ना? क्योंकि तो इस अल्लाह उन हक में दोनों ऐसा का क्या तुमसे खास है? ज्यादा खैर ख्वाह है, ये भला चाहने वाला है। बेहतरीन तो सवाल अपनी है। ख्वाहिशों की पैरवी देखें, में सच का अपनी मतलब मर्जी तो के हो पीछे सकता है पड़कर कोई भी इंसाफ बात जो से हटना हकीकत पर मना है। मबनी हो। और अगर तुमने हक गवाही में में, हेरफेर की या दो सच इजाफी छुपाया चीजें हैं। तो अच्छा। याद रखो कि अल्लाह एक, तुम्हारे हर ये अमल से बामकसद वाकिफ है, है। बेवजह किसी नहीं पर है। झूठा और इल्जाम दूसरा, लगाने ये के बारे जरूरत में के मुताबिक किसी बेगुनाह पर ठीक झूठा उस इल्जाम वक्त लगाना आया जब उसे इसकी बुहतान जरूरत कहा थी। गया है। जराए और ये बताते बहुत हैं बड़ा गुनाह कि और पिछली खुला जुल्म किताबें करार दिया गया तौरात है और कि इंजील अगर कोई गुनाह वो भी खुद अपने करे वक्त के और लिए उसका हक इल्जाम थी, किसी बेकसूर पर लेकिन डाल दे, लेकिन उनमें तो उसने वक्त के अपने साथ सर पर तब्दीलियां आ बुहतान गईं। और खुले बिल्कुल गुनाह का इंसानी बहुत बड़ा बोझ आमेजिश लाद हो गई। दिया। समाज में कई बार तो एक टकराव जमाने की, में कॉन्फ्लिक्ट जला भी दिए की, गए थे। संघर्ष की इसके स्थिति भी पैदा बरक्स होती है। कुरान के बारे में इस अल्लाह बारे ने में भी खुद कोई मार्गदर्शन है फरमाया जिसे कि हमने अक्सर लोग इस जिक्र को जिहाद नाज़िल के किया लफ्ज से और हम जानते ही इसकी हैं। हिफाजत श्रोत करने में वाले अल्लाह हैं। की राह में तो लड़ने ये वो यानी जंग हक करने है का जिक्र जो है। अपनी असली अल्लाह की हालत राह में में जंग महफूज करें। है। यानी और ये उन लोगों सिर्फ को एक खास सच्ची तौर पर किताब नहीं उभारा गया बल्कि है एक महफूज जो दुनिया और की जिंदगी के बामकसद बदले गाइड बुक आखिरत है। को खरीदना चाहते लेकिन हो, इसी उसे गाइड बुक पाना में चाहते एक हो। बड़ी किन दिलचस्प हालात तकसीम में है। या जराए किसके कहते हैं कि खिलाफ इसमें लड़ने दो की तरह बात की कही गई आयात है। हैं। खास तौर एक पर जुल्म महकम के खिलाफ जो बिल्कुल वाज़ेह है और उन कमजोर बिल्कुल साफ। बेबस मर्दों, दूसरी औरतों और बच्चों की मुतशाबिहा हिफाजत के लिए जो लड़ने का अलामती एक हैं। तरह से यहाँ आह्वान एक है, सवाल उठता है। पुकार है, अगर जो जालिमों के मकसद हाथों में हिदायत फंसे देना हुए है, हैं और तो फिर अल्लाह ये से दुआ कर रहे मुतशाबिहा हैं आयात कि हमें नहीं इस क्यों? जालिम बस्ती से निकाल मतलब एक और आम हमारे लिए कोई इंसान मददगार इनसे कैसे भेज। निपटे? अच्छा, अल्लाह की राह में ये और उन सवाल सदियों बेबस से पूछा मर्दों जाता और रहा है। औरतों और और बच्चों जरा के खातिर इसका नहीं लड़ते, जवाब एक तो इसे जुल्म के नफ्सियाती ज़ाविये खिलाफ से देते एक हैं। जरूरी वो कहते हैं जद्दोजहद कि के तौर मसला पर पेश किया आयात गया में है। नहीं, एक और दिलों में नुक्ता ये होता बताया है। गया है दिलों में? कि जो जी, मोमिन है वो अल्लाह जिनके की राह दिलों में में लड़ते टेढ़ा हैं और या जो कजी काफिर होती हैं है, वो तागूत वो की राह में लड़ते जानबूझकर हैं। वाज़े इसलिए अहकामात मोमिनों को को हुक्म छोड़कर दिया गया है इन्हीं कि वो अलामती शैतान के आयात के साथियों से पीछे पड़ लड़ें जाते हैं और शैतान की ताकि चालें फितना कमजोर होती फैलाएं हैं। और अपनी मर्जी लड़ने के वालों माने के लिए निकालें। बहुत बड़े अज्र वो यानी बहसे सवाब का छेड़ते वादा है कि अल्लाह चाहे का वो हाथ शहीद कैसा हो है जाएं या या जीत जीत हासिल हासिल करें। करें। अच्छा, ये और वो जो लोग सवालात बिना हैं किसी सही जिनका वजह जवाब के, जैसे इंसानी कोई अक्ल के बीमारी या दायरे से मजबूरी बाहर ना है। हो तो इसका और वो मतलब लड़ाई ये से हुआ जी चुराते कि हैं, ये पीछे एक बैठे तरह रहते से हैं, उन्हें ज़हनी अल्लाह की राह में नज़्म-ओ-ज़ब्त का अपनी जान इम्तिहान और है। माल से जिहाद जिंदगी करने में भी वालों तो के ऐसा ही बराबर होता दर्जा है। नहीं जब दिया हम गया है। किसी पेचीदा मसले का हालांकि अल्लाह सामना ने करते सबसे हैं भलाई का तो वादा किया है, दानिशमंदी यही लेकिन है दर्जा कि लड़ने वाज़े
वालों का उसूलों पर बुलंद है। तवज्जो क्या दें, लड़ाई के बजाय दौरान भी इसके कुछ कि इबाम उसूल, में कुछ गुम हो नियम जाएं। बताए गए? बिल्कुल, कुछ आपने अहम बिल्कुल नियम सही हैं। पकड़ा। जैसे और अगर इल्म तुम में अल्लाह पुख्ता की राह लोगों में का सफर पर रवैया निकलो, यही होता है। यानी वो कहते जिहाद हैं के लिए हम सब तो पर ईमान तहकीक लाए। किया करो, ये सब मतलब हमारे रब की जल्दबाजी तरफ मत से करो। है। जी, और अगर वो अपनी दुश्मन अक्ल की की तरफ से कोई हुदूद तुम्हें को सलाम तस्लीम करे करते या हैं। अमन का और पैगाम दे, फिर वो एक तो दुआ फौरन करते ये हैं कहकर जो उस पर बहुत ही हमला ना अहम कर है। दो कि तुम ऐ मोमिन हमारे नहीं हो। रब अच्छा। हिदायत देने जी। के बाद दुनिया हमारे की दिलों जिंदगी को का टेढ़ा थोड़ा ना सा कर सामान देना। हासिल करने के उन्हें लिए ऐसा हर ना वक्त करो, ये फिक्र लगी बल्कि रहती तहकीक है करो, कि कहीं जांच हिदायत पड़ताल की करो। ये नेमत, जो शख्स ये तुमको वाज़ेह सलाम करे रास्ता उससे उनसे ये ना छिन ना कहो कि जाए। तुम और मोमिन नहीं शायद हो। इस रास्ते पर इसी तरह कायम कत्ल रहने के में बारे में सबसे भी नियम बड़ी है। रुकावट अगर वो किसी चीजें मोमिन से हैं जो गलती हर से वक्त कोई हमारी दूसरा मोमिन तवज्जो कत्ल हो खींचती जाए, हैं। यानी ये दुनिया हाँ, तो जराए उसका इस कफारा चैलेंज को यानी कैसे बयान प्रायश्चित करते है हैं?
وہ ذرائع یہ کہ ایک اس کے مسلمان لیے غلام ایک آزاد بہت کرے گہرا لفظ اور استعمال مرنے والے کرتے کے ہیں، گھر والوں کو فتنہ۔ خون بہا، کہا گیا یعنی ہے دیت کہ یا انسان معاوضہ کے دے۔ لیے عورتوں، اگر وہ خود ہی بچوں، معاف کر دیں تو سونے اور بات ہے۔ چاندی کے اور اگر خزانوں، جان بوجھ کر قتل کرے تو اگر کوئی جان بوجھ کر مویشیوں کسی اور مومن کو کھیتی قتل باڑی کرے کی تو اس محبت کی سزا کو بہت ہی سخت مزین بتائی گئی ہے، یعنی ہمیشہ خوبصورت کی بنا دیا جہنم، گیا ہے، اللہ کا اور غضب، یہ ایک اللہ کی فتنہ لعنت ہے۔ اور یہ بہت لفظ بڑا عذاب۔ فتنہ ہجرت یہ بہت گہرا یعنی ہے۔ ایک جگہ ہم چھوڑ کر عام طور دوسری پر جگہ اس کا چلے مطلب جانا، فساد لیتے ہیں، ان لوگوں کی لیکن مذمت یہاں کی اس کا گئی ہے، مطلب بلائی کی گئی ہے، صرف جو آزمائش ظلم نہیں، سہتے رہتے اس میں ہیں کشش اور کا ایسی عنصر جگہ بھی رہتے ہیں جہاں وہ ہے نا؟ اپنے دین جیسے پر، سونے اپنے کو آگ ایمان میں پر ڈال کر پرکھا ٹھیک سے جاتا ہے عمل کہ وہ نہیں کر خالص پاتے ہے یا نہیں، اور پھر بھی وہاں اسی سے طرح ہجرت دنیا نہیں کی کرتے، یہ چمک دمک یعنی اس جگہ کو ہمارے چھوڑ کر ایمان کہیں کو اور پرکھنے نہیں والی جاتے۔ آگ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرکشش جب بھی اور فرشتے ایسے خطرناک لوگوں بھی۔ کی روح بالکل قبض صحیح، کرتے ہیں اور اس تو ان کی سے حکمت پوچھتے یہ ہیں ہے کہ تم اسی کس حال کشش میں کی تھے؟ وجہ سے دنیا کا وہ نظام کہتے ہیں چلتا ہم ہے، زمین میں انسان کمزور محنت تھے، کرتا ہے، بے بس تھے۔ خاندان بناتا ہے، فرشتے کہتے تہذیبیں ہیں قائم کیا کرتا ہے۔ اللہ کی زمین مسئلہ کشادہ تب پیدا نہیں ہوتا تھی، ہے پھیلی جب ہوئی انسان نہیں تھی ان کہ چیزوں تم کو اس میں مقصد کہیں بنا ہجرت لیتا کر ہے۔ جاتے؟ اچھا، اللہ کا ملک ذرائع میں فراغ انہیں نہیں تھا متاع کہ تم الحیات اس میں الدنیا ہجرت کر کہا گیا جاتے؟ ہے، یعنی ایسے لوگوں کا دنیاوی ٹھکانہ زندگی کا جہنم تھوڑا سا بتایا گیا سامان۔ ہے۔ ہاں، یہ وہ اوزار لوگ ہیں جو جن سے واقعی آخرت کا مجبور گھر ہیں، بے بنانا بس ہے، ہیں، یہ خود مرد گھر نہیں ہے۔ عورتیں بچے مسئلہ تب جن کے ہوتا ہے پاس نہ جب ہم ہجرت کرنے کی اوزاروں کو طاقت ہے چمکانے نہ میں کوئی اتنے راستہ مگن ہو سوچتا جائیں ہے، کہ وہ گھر بنانے ہی معذور بھول ہے۔ جائیں۔ اللہ اس انہیں معاف حقیقت کر کو سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے اور اگر کوئی ہجرت ذرائع کے میں ارادے سے ایک نکلے واقعہ ہے اللہ اور رسول کے جو لیے ذہن میں اور چپک راستے کر میں رہ ہی اس کی جاتا ہے۔ موت ہو جائے حضرت تو اس کا ابو ثواب ہریرہ کا اللہ کے ذمہ وہ ہے، بتاتے ہیں اس کا کہ اجر ایک بار پکا ہو گیا۔ نبی کریم جس صلی نے اللہ اللہ اور علیہ اس کے وسلم رسول نے کی ان کا طرف ہاتھ ہجرت کرنے پکڑا کے لیے اپنا اور گھر چھوڑا، مدینہ سے باہر پھر ایک اسے راستے ویرانے میں میں موت لے آ گئے۔ گئی، وہاں تو اس کا انسانی ثواب کھوپڑیاں اللہ کے تھیں، ذمہ ہو غلاظت چکا۔ تھی اور اللہ پھٹے بخشنے پرانے والا بوسیدہ مہربان ہے۔ کپڑے۔ سورت اور میں آپ صلی اللہ اہل علیہ کتاب وسلم نے کا بھی ذکر فرمایا، ہے، اے یعنی ابو جو ہریرہ، پہلے کی یہ آسمانی کھوپڑیاں بھی کتابیں کبھی تھیں تمہاری جیسے طرح تورات امیدوں سے اور بھری تھی؟ انجیل، ان کو یہ ماننے والوں غلاظت کا بھی کبھی یہاں رنگ خاص طور برنگے پر کچھ لذیذ یہودیوں کے کھانے رویے تھے کا ذکر ہے، اور یہ ہاں، بوسیدہ کیا بتایا کپڑے گیا بھی ہے؟ کبھی ان کے بارے میں شاندار کچھ باتیں لباس تھے۔ کہی گئی ہیں، یہ جیسے کہ ان میں سے کتنی کچھ لوگ طاقتور اللہ تصویر کے کشی ہے۔ کلام کو یہ ہمیں یعنی مجبور آسمانی کرتی ہے کہ کتاب ہم کے اپنی الفاظ کو خواہشات کے ان انجام کی پر غور صحیح کریں۔ جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یہ چیزیں ان میں بذات خود رد و بری بدل نہیں ہیں۔ کرتے ہیں۔ نافرمانی مال کو کرتے قرآن ہیں، میں خیر بھی کہا کہتے گیا ہیں ہے، ہم نے سنا لیکن اگر مانتے یہی نہیں مال اللہ اور سے زبان غافل کو کر دے توڑ مروڑ تو کر یہ دین کا وبال بن مذاق جاتا اڑاتے ہیں۔ ہے۔ یہی یہ آزمائش بھی ہے کہا گیا یہ منظر کہ تو وہ بتوں پر واقعی اور ذہن میں طاغوت رہ پر جاتا ایمان ہے۔ رکھتے ہیں مجھے اور یہ دوسروں سوچنے سے پر مطلب مجبور مومنوں کرتا سے ہے کہ حسد کرتے آج ہیں، کے جلتے دور ہیں میں کہ وہ اللہ نے ان پر کھوپڑیاں اپنا فضل اور کیوں پھٹے نازل کپڑے کیا؟ کیا ہوں گے؟ انہیں نصیحت شاید کی گئی ہے پرانے کہ اسمارٹ انجام فونز آنے کے سے پہلے ڈھیر صحیح راستے جو کبھی پر آ جائیں، سٹیٹس سمبل تھے ایمان لے آئیں۔ یا وہ ان تمام لگژری گاڑیاں ہدایتوں اور جو اب نیاموں کباڑ کے خانے میں ساتھ پڑی ہیں، ساتھ کیا تو پھر اللہ کی اگر جو یہ سب صفات عارضی ہے اس کے تو جو اصل گڑ اور ہیں دائمی ان انعام کا بھی کیا ہے؟ ذکر بار اصل بار انعام آتا ہے۔ ہاں متقیوں کے لیے پورے پاٹ میں تین جگہ سطحوں جگہ پر بیان کیا اللہ گیا کے ہے۔ علم پہلا یعنی اس کے جسمانی گیان کے کامل ہونے ایسے پر زور باغات ہے جن کے نیچے کہ نہریں اللہ بہتی ہیں۔ سب کچھ جاننے دوسرا والا ہے، جذباتی اور ہر سماجی چیز سے انعام، واقف ہے، پاکیزہ وہ جیون ہر ساتھی۔ چیز پر قادر اور ہے، تیسرا یعنی اور شکتیمان سب سے ہے، بڑا انعام وہ حکمت روحانی۔ والا ہے، ہر چیز کو رضوان دیکھ من رہا اللہ۔ ہے، سن رہا ہے۔ اللہ کی یہ رضا۔ احساس دلایا جی۔ جاتا ہے کہ یہ انسان جاننا کا کہ کوئی بھی کائنات کا عمل، مالک آپ سے کوئی راضی بھی ہے، بات، کوئی جنت بھی کی نیت تمام اس نعمتیں سے ایک چھپی طرف ہوئی نہیں اور ہے۔ یہ اور احساس اس کے ایک طرف۔ انصاف اب اور ان اس کی آزمائشوں اور رحمت کے بارے انعامات میں کے تناظر یہ بھی میں بہت صاف آئیے ان کیا گیا ہے کامیاب کہ مسافروں کی اللہ بات کرتے کسی ہیں پر جن ذرہ کا ذکر برابر بھی ہمارے ظلم ذرائع میں نہیں ہے، کرتا۔ خاص طور پر اللہ حضرت کسی کی مریم، ذرہ بھر بھی انہیں حق تلفی تمام نہیں جہانوں کرتا۔ کی عورتوں اگر پر کوئی چن ذرا لیا سی گیا۔ بھی نیکی یہ کرتا ہے بہت بڑا تو اعزاز ہے۔ اللہ اسے ان میں کئی گنا ایسی کیا بڑھا خاص دیتا ہے بات تھی؟ اور ان کی اپنی سب طرف سے سے بڑی خاص انعام خاصیت بھی عطا کرتا ہے، جوانی کی اور عبادت وہ تھی۔ غفور اور رحیم ذرائع ہے، بتاتے ہیں یعنی کہ وہ بہت اتنی بہت لمبی معاف کرنے نمازیں والا پڑھتی اور تھی بہت کہ مہربان ان کے ہے۔ پاؤں بڑا پر بخشنے ورم آ والا جاتا تھا۔ ہے، بڑا مہربان ہے۔ جوانی یہ میں صفات بار جب بار انسان دہرائی کے گئی پاس ہیں۔ توانائی قرآن ہو، کے بارے میں خواب کیا ہوں، کہا گیا ہے؟ دنیا کی اسے تمام ہدایت کشش کا ہو، ذریعہ بتایا اس گیا وقت ہے۔ اللہ
اللہ کی اور طرف لوگوں کو جھکنا دعوت دی ایک گئی ہے غیر کہ معمولی وہ اس میں بات ہے۔ غور کریں، سوچ فرشتے وچار آ کر کریں۔ انہیں بتاتے ہیں کہ بھلا یہ اللہ نے قرآن آپ کو میں چن غور لیا کیوں ہے نہیں اور کرتے؟ پاک کر دیا ایک ہے۔ دلیل اور یہ بھی اسی دی گئی ہے انتخاب کے کہ بعد اگر یہ ان کی اللہ کے زندگی سوا کی کسی سب اور سے کا بڑی کلام آزمائش ہوتا آتی ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ بہت کی سے معجزہ کی اختلافات پیدائش یعنی بغیر ویرودابھاس باپ پائے کے جاتے، جب انہوں نے حیرت contradictions کا ہوتے۔ اظہار کیا اگر یہ کہ اللہ کے مجھے سوا کوئی کسی اور مرد کا چھو بھی کلام نہیں ہوتا سکا تو تو اس میرے میں ہاں وہ لڑکا بہت سا کیسے ہو سکتا اختلاف ہے؟ پاتے۔ تو اس جواب کا آیا مطلب کہ ہے اللہ کہ یہ جب اللہ کسی کا کام کلام کا ہے، ارادہ اس لیے اس میں کرتا ہے کوئی تو اختلاف صرف نہیں ہے۔ کہتا ہے اور کن، آخر میں یعنی شیطان کے ہو بارے جا، میں کیا اور چیتاونی وہ دی ہو گئی ہے؟ جاتا ہے۔ شیطان کو بالکل۔ انسان اور کا ذرائع میں خلا اس کا دشمن موازنہ بتایا گیا حضرت ہے۔ آدم کی وہ تخلیق انسانوں سے سے کیا جھوٹے گیا ہے، وعدے کرتا جو ہے، ایک شاندار انہیں غلط نقطہ ہے۔ امیدیں دلاتا ہے یہ صرف ایک اور انہیں تاریخی واقعہ بہکاتا ہے، نہیں بلکہ لیکن ایک اس کے اصول وعدے کو واضح وہ کرتا صرف ہے۔ دھوکہ ہی اللہ دھوکہ ہے۔ اسبات کا جو پابند کچھ نہیں، شیطان وہ انہیں جب وعدے دیتا چاہتا ہے ہے ایک وہ نیا دھوکہ ہی اصول دھوکہ بنا ہے۔ دیتا ہے۔ اور اچھا، جو یہ اللہ کیسے؟ کو چھوڑ کر دیکھیں شیطان حضرت کو اپنا آدم کی دوست تخلیق یا اصول سرپرست صفر بناتا تھی، ہے، بغیر وہ کھلے ماں اور خسارے باپ میں، کے۔ کھلے حضرت نقصان میں عیسیٰ کی تو تخلیق آج ہم نے اصول قرآن ایک کے تھی، اس حصے صرف سے ماں سے۔ دیکھیں کتنی اور ساری عام اہم انسان باتیں اصول سمجھنے دو کی کے کوشش تحت کی۔ پیدا ہوتے ہیں۔ پریوار اور واہ، شادی کے نیم یہ تو ہیں، سوچ پتی کا پورا پتنی کے زاویہ ہی حقوق بدل اور ان دیتا کی ہے۔ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمیں یاد سماج میں دلاتا ہے دوسروں کے کہ ساتھ جسے کیسا ہم برتاؤ ناممکن کرنا ہے، سمجھتے ہیں مالی وہ لین دین خدا کے کی قدرت اصول کے ہیں، دائرے میں محض ایک اور وراثت کے امکان ہے۔ قانون ہیں، اور پھر پھر حضرت ایمان عیسیٰ کی کو اور بنیادیں بھی ہیں، معجزات دیے گئے۔ توحید، شرک وہ سے مٹی بچنا، سے پرندے آخرت کی پر شکل ایمان، بنا کر اللہ اور پھونک رسول کی مارتے تو وہ اطاعت ہے، اللہ کے حکم سے منافقت کی اڑ جاتا۔ پہچان اور اس سے وہ بچنے کی پیدائشی ہدایت اندھے ہے، اور کوڑی کو نماز کی شفا
اہمیت اور اس کے نیم ہے، انصاف اور سچی گواہی پر کتنا زور ہے، ضرورت پڑنے پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، یعنی جہاد کی ہدایت ہے، ہجرت کا حکم ہے، اور اللہ کی صفات، اس کا علم، اس کی رحمت اور اس کا مارگدرشن، شاید یہ یہ واضح سب کرنے باتیں کے سامنے لیے آئیں۔ کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے، تاکہ لوگ نبی کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ تو یہ بالکل وہ صاف صرف ہو ایک جاتا ہے کہ ذریعہ یہ تھے، تعلیمات، طاقت یہ اللہ کی ہدایتیں تھی۔ صرف بالکل نجی درست۔ عبادت اور اسی یا صرف تسلسل میں عقیدے تک ہی ذرائع محدود نہیں ایک ہے۔ اور بہت ان کا گہرے تعلق عہد تو کا ذکر زندگی کرتے کے ہیں۔ ہر پہلو سے ہے۔ اللہ نے تمام سماج کیسے انبیاء چلے سے گا، یہ پکا رشتے کیسے وعدہ نبھیں لیا گے، کہ انصاف اگر ان کیسے کی قائم زندگی ہوگا، میں ان مالی کے معاملے بعد کیسے کوئی طے اور ہوں گے، رسول اور آئے تو وہ ایک اس پر نیک ضرور اور ایمان لائیں مضبوط گے کمیونٹی اور اس کی کیسے مدد وجود کریں میں گے۔ آئے گی۔ ایک ٹیم ورک یہ کا ایک تصور طرح ہے سے یہ تو زندگی ایک گزارنے طرح کا سے۔ ایک یہ مکمل واقعی نظام، گہری بات ہے۔ ایک پورا اس کا سسٹم مطلب ہے پیش کہ کرتی ہے۔ پیغام کی اور ہمارا روح ہمیشہ مقصد بھی ایک یہی ہی تھا رہی کہ جو مل کر شروط کام کرنا۔ سامگری شروتا نے لیکن ساجھا کی ہے، بدقسمتی سے اس کی ایک انسانی واضح کمزوریاں اور اکثر آڑے جہاں آ تک جاتی ممکن ہیں۔ ہو آسان سمجھ اور یہی پیش کی ہمارے جا سفر سکے، کا آخری تاکہ اس حصہ کے ہے، پیغام وہ کو آسانی خطرناک سے موڑ سمجھا جو جا انسان سکے۔ کو بھٹکا سکتے ہیں۔ یہ آیت ذرائع واقعی میں سماج اہل اور کتاب ایمان کی کے کچھ لیے بہت سازشوں سے کا ذکر ہے۔ تفصیلات اور نیم ان بتاتی کی ہیں۔ ایک چال اور بڑی یہاں عجیب تھی، ایک سوال ذہن وہ میں آتا صبح ہے، ایمان لانے کیا کا صرف دکھاوا ان کرتے ہدایتوں کو اور جاننے سے شام آگے کو بڑھ انکار کر کر دیتے؟ ان خاص اس کا نیاموں کے مقصد پیچھے جو کیا تھا؟ مقصد یہ ایک چھپا ہے، نفسیاتی جو جنگ وجہیں تھی۔ ہیں، وہ اور ان کے چاہتے تھے پیچھے کہ جو عام گہری مسلمان اخلاقی، سوچیں یعنی کہ نیتک اگر اس اور دین میں روحانی، کوئی سچائی یعنی ہوتی آدھیاتمک تو قدریں یہ پڑھے جو لکھے values لوگ کام کر اسے رہی ہیں، ایک دن میں ان ہی پر کیوں غور چھوڑ کرنے دیتے؟ سے، ان پر وچار وہ کرنے سے شک کے بیج ہماری بونا سمجھ اور چاہتے زیادہ تھے، گہری نہیں ہو اور سکتی۔ ذرائع کے یقیناً مطابق اس پر اس رویے سوچنے کی اور جڑ غور کرنے کے ایک لیے بہت بہت کچھ بنیادی ہے۔ انسانی جذبے میں تھی، کس میں؟ حسد۔ حسد؟ کس بات کا حسد؟ انہیں اس بات پہ حسد تھا کہ آخری نبوت بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں کیوں آ گئی۔ وہ حق کو پہچانتے تھے، انہیں اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اپنی نسل پرستی اور حسد نے انہیں سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ اور یہ حسد، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جو آج ہمیں انسٹاگرام پر کسی کی چھٹیوں کی تصویر دیکھ کر ہوتا ہے، یا جب کوئی ساتھی اپنی ترقی کا اعلان کرتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹا سا احساس اگر قابو نہ کیا جائے تو انسان کو حق بات قبول کرنے سے بھی روک سکتا ہے۔ بالکل، حسد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے، اور اسی حسد نے انہیں ایک اور برائی کی طرف دھکیلا، جو تھی علمی بددیانتی۔ اچھا، وہ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کے الفاظ کو توڑ مڑوڑتے تھے اور اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ اپنی زبان کو ایسے گھماتے کہ سننے والے کو لگتا کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہوتے تھے۔ وہ انتہائی امانت دار تھے، جن کے پاس اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی امانت رکھواتے تو وہ واپس کر دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ اگر آپ 1 دینار بھی امانت رکھواتے تو وہ واپس نہ کرتے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اور یعنی انسانوں کو ان کے انفرادی کردار کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک واضح نقشہ یعنی قرآن موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ راستے میں دنیا کی پرکشش وادیاں ایک آزمائش ہیں، اور اصل کامیابی ان سے گزر کر اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ حضرت مریم اور عیسیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ پر توکل سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور آخر میں ہمیں حسد اور فکری بددیانتی جیسے خطرناک موڑوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو سچائی پہچاننے کے باوجود اس سے دور کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر شے، سورج، چاند، ستارے، خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ پوری کائنات حالت اسلام میں ہے، یعنی وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ جی، صرف انسان اور جنات کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے، ایک ایسی کائنات میں جو مکمل طور پر الہی نظام کے تابع ہے، اس میں ایک باشعور انسان کا اپنی مرضی سے اسی اطاعت کی راہ کو منتخب کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اپنی ذاتی چھوٹی سی مرضی کو اس عظیم کائناتی ارادے سے ہاہنگ کرنے کا کیا مفہوم ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے؟